Hello guys, welcome to our chemistry class. Today we are going to discuss about some numericals on mole and the concept of moles. In our previous lecture we already discussed about the mole and number of moles and formula mass also. Okay, today we are going towards one problem. Just write down the statement of the problem. Calculate the number of moles. Calculate number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. This is our question. Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 gram of urea. Okay. First of all, we have to see that what matter they give us and what we have to calculate. Okay. Calculate number of moles. We have to calculate number of moles and number of molecules of urea present in 5.6 gram of urea. Here they also given a mass of urea. Okay, what is the mass of urea? Given data, mass of urea is equal to 5.6 gram. Okay, they give us the mass of urea is 5.6 gram. For the calculation of number of moles and number of molecules, we have to find out the molar mass of the urea. Okay, molar mass of urea. Molar mass of urea. Molar mass or molecular mass? Molar mass or molecular mass. For that purpose, we should know the structural formula of urea. Okay. Urea is nothing but NH2CO NH2. Okay, this is our structure of urea, structural formula of urea NH2CO NH2. ठीक आहे. घरी युरिया आपण सगळे वापरतो शेतीला ना, तोच हा युरिया NH2CO NH2. Now we have to calculate the molecular mass of this urea, and in our previous lecture we also discussed about how to calculate the molecular mass. Okay, how to calculate molecular mass? For that purpose we should know about the molecular mass of this individual element. Suppose nitrogen, what is the molecular mass of nitrogen? 14. Then hydrogen 1, then carbon 12, oxygen 16. Okay, got it? Okay, now first we start from the nitrogen. How many elements of nitrogen are present in our formula? 1 and 2. Okay, means what? We have 2 molecules of nitrogen. That's why 2 into nitrogen plus. Now we are going to proceed towards the hydrogen. How many number of molecules of hydrogen? 2 plus 2 4. So 4 into molecular mass of hydrogen is, okay, here hydrogen plus carbon number किती आहे? 1 into carbon plus oxygen means 1 into oxygen. Okay, 2 into nitrogen means 2 into 14 plus 4 into hydrogen 1 plus 1 into carbon 12 plus 1 into oxygen 16. Okay, got it? 1 into oxygen 16. Okay, 14 to the 28 plus 4 into 1 4 plus 12 1 12 plus 16. Now we have to add this all the numbers. 6 plus 2 8, 8 plus 4
12 plus 8 20, 2 plus 2 4 5 6 16. Then the molecular mass of urea, molecular mass of urea 60 is the molecular mass of our urea. Okay, and what we have to calculate? We have to calculate the number of moles, and the standard formula for number of moles is equal to given mass upon molar mass. गिवन मास अपॉन, हे ग्राम मध्ये असतं आणि मोलार मास ग्राम पर मोल मध्ये असतं. आले नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास. ओके, नाउ गिवन मास 5.6 मास ऑफ यूरिया 5.6 अपॉन मोलार मास इथं आले. हे काय केले आपण आता इथं खाली दिलेले मोलार मास ऑफ यूरिया, काय अडचण अपॉन 60. आणि हे आता काय करायचं आपल्याला आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं. ठीक आहे, मग याचा आन्सर कॅल्क्युलेट करायचं आपण कसं करणार? मग आता आपण एक पॉइंट इकडे सरकूया 56 अपॉन 600, बरोबर ना? हे आपण पॉइंट डेसिमल पॉइंट इकडे राईट साइडला शिफ्ट झालं, त्याच्यामुळे खाली 0 इन्क्रीज होतो. मग याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तुम्ही तर किती येते बघा, 56 अपॉन 60 0.0933 मोल. हे येते आपलं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया 0.0933 मोल. आता काय होतं, ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल हे बरोबर कॅन्सल होऊन जातं, हे काय सांगायची गरज नाही. ग्राम कॅन्सल होतं आणि जो खाली मोल आहे तो वरती येतो. असं ग्राम अपॉन मोल म्हणजेच काय, ग्राम अपॉन ग्राम आणि हा मोल इथं वर जातो. ग्राम कॅन्सल म्हणजे काय शिल्लक राहतो, फक्त मोलच शिल्लक राहतो. ठीक आहे, मी इथे युनिट काय येत आहे, मोल युनिट येते. काय युनिट येते त्याचं, मोल हे युनिट या ठिकाणी येते. किती, 0.0933. काय आलं आन्सर आपलं 0.0933 मोल. दिस इज आवर आन्सर. ओके, नंबर ऑफ मोल्स मिळाले. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द number of molecules. We have to calculate the number of molecules. Number of molecules. Then the formula for this number of molecules is number of moles into Avogadro's number. In our previous lecture we also discussed about the Avogadro's number. ओके, त्याच्यामुळे आपल्याला Avogadro's नंबर काय आहे हे पण डिटेल मध्ये माहित आहे. ठीक आहे, Avogadro's नंबर बद्दल आपण बघितलंय, शिकलोय. Avogadro's number is our constant quantity. The Avogadro's number is constant. Okay, now number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's number. Then number of moles 0.0933. Here number of moles of urea present in 5.6 gram. Okay, number of moles 0.0933 into Avogadro's number. What is the value of Avogadro's number? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Molecules or atoms जे काय असेल ते 6.022 into 10 to the power 23. This is our Avogadro's number, and we have to just do this calculation. And after this we get the number of molecules. Okay, and the answer will be 0.5618 into 10 to the power 23. यांचा जर आपण प्रोडक्ट केला तर आपल्याला हे आन्सर मिळते. ठीक आहे, तुम्ही आपल्या कॅल्सीवरती करू शकता किंवा आपल्या लॉग टेबलचा यूज करूनही करू शकता. ठीक आहे, आता याला आपण कसं लिहितो मग 5.618
इंटू 10⁻²2. एक डिसिमल इकडे सरकला, इकडे एक पॉइंट कमी होणार, बरोबर आहे. आणि याला युनिट काय असतं, मॉलिक्युल्स. मॉलिक्युल्स. आता आपल्याला विचारलं काय होतं, कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोल्स. नाव आवर आन्सर, नंबर ऑफ मोल्स is equal to 0.0933 mole. Now second, number of molecules is equal to 5.618 into 10⁻²2 molecules. ठीक आहे, लक्षात आले प्रॉब्लेम. याच बेसवरती आपल्याला अजूनही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. सिस्टम हीच असणार, फॉर्म्युले हेच असणार, फक्त त्याच्याकडे आपलं लक्ष असलं पाहिजे. बघायचं मग अजून एक सेकंड प्रॉब्लेम. स्क्रीनशॉट करून घ्या, म्हणजे नंतर तुम्हाला सॉल्व्ह करायला. ठीक आहे. Calculate question number 2. Calculate number of atoms. Calculate number of atoms in 52 moles of argon. 52 moles of argon and 52 gram of helium. 52 gram of helium. We have to calculate the number of atoms present in. Okay. Our first problem, 52 moles of argon. डायरेक्ट मोल्स दिलेले आहेत, नंबर ऑफ मोल्स गिवन आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या मोलार मासची काही घेणं देणं आपल्याला आता राहिलेलं नाहीये. आपल्याला काय करायचंय, नंबर ऑफ ॲटम्स काढायचे. आणि आपल्याकडे काय आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजेच नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. हे काय विसरायचं नाही, नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजेच नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, याच्याबद्दल काही घाबरायचं नाही. आणि आपल्याकडे काय फॉर्म्युला होता, आता आपण बघितलं, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स आणि नंबर ऑफ ॲटम्स एकच. आपण काय फॉर्म्युला बघितला होता मग नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स साठी, नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ॲव्होगाड्रोज नंबर. देन नाउ आपल्याकडे काय घेऊन होती तर 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन. विषय सोपा आहे, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. बस एवढंच होतं. जर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन असतील तर आपल्याला काय अडचणच नाही. नंबर ऑफ मोल्स गिवन झाले, नंबर ऑफ मोल्स फायनल. फक्त इथूनच काय मिळेल आपल्याला, आपलं फायनल आन्सर मिळून जाईल. किती आन्सर मग, 313.414 इंटू 10⁻23. एवढा सोपा नंबर केला होता. मॅक्झिमम टाइम अशा पद्धतीचे क्वेश्चन आपल्याला नीट जेडब्ल्यूला विचारले जातात. ठीक आहे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ॲव्होगाड्रोज नंबर, बस एवढंच करायचं होतं. आणि ऑलरेडी गिवनच काय होतं, 52 मोल्स. आले लक्षात, म्हणजे गिवन मासचा काही संबंध नाही आणि मोलार मासचा काही संबंध नाही. ते जे काय आहे ते आपल्याला ऑलरेडी करून दिलं होतं. ठीक आहे. नाउ सेकंड पॉइंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज दॅट 52 ग्राम ऑफ हेलियम. 52 gram of helium, and what we have to calculate, we have to calculate the number of atoms, number of molecules. Okay, then the formula for number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's
number. Here we have to calculate the number of moles. Now number of moles of helium is equal to given mass upon मोलर मास. हे आपण आता शिकलो ना. नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे तर आपण सॉल्व केलं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. मग आले आपल्याकडे गिवन मास किती आहे 52 ग्राम. बट व्हॉट इज द मोलार मास ऑफ हेलियम? मोलार मास ऑफ हेलियम इज 4 युनिफाइड मास इज 4. दैट्स व्हाई 13 नंबर ऑफ मोल्स. काय येतील? नंबर ऑफ मोल्स किती येतील? 13. नंबर ऑफ मोल्स सो 13 इंटू ॲव्होगाड्रोज नंबर. बस पुढचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून घ्या. अशा पद्धतीने आधी आपल्याला काय शिकावं लागेल मग नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे ते जास्त गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर पुढचं सगळं आपलं स्टेप बाय स्टेप होतच राहणार आहे. आय होप दोन्ही प्रॉब्लेम सगळ्यांच्या लक्षात आले असतील. इथं समजलंय 52 मोल्स ऑफ आर्गॉन. आर्गॉनचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे, मॉलिक्युलर मास काय आहे, त्याचा गिवन मास काय याचा काही संबंधच नाही. कारण आपल्याला फॉर्म्युला काय पाहिजे होतं नंबर ऑफ मोल्स आणि ॲव्होगाड्रोज नंबर. ॲव्होगाड्रोज नंबर इज ऑलरेडी अ कॉन्स्टंट. काही झालं तरी तो चेंज होणार नाहीये. फक्त प्रश्न उरला होता नंबर ऑफ मोल्स. तो आपल्याला डायरेक्टली अवेलेबल होता. त्याच्यामुळे पुढचं काही कॅल्क्युलेशन करायची गरजच पडली नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट पार्ट पाहूया. याच्याच बेसवरती काही अजून न्यूमेरिकल्स पाहूया. त्यानंतर आपला हा फर्स्ट चॅप्टर एंड झालेला असा. तसा आपल्या सिलेबस नुसार हा चॅप्टर एंड झालायच. पण तरी आपण याच्यामध्ये काही उरलं असेल तर ते न्यूमेरिकल्स परत रिपीट घेऊया. ठीक आहे. थँक्यू.